يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله وما بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وما بحبل النبي توثق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أصغر الأسقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أصغر الأسقياء السلام عليك السلام عليك أصغر الأسقياء السلام عليك أصغر الأسقياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك داما بلوك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام السلام عليك السلام السلام عليك أمن يا حبيبي السلام عليك طه يا حبيبي
السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك خير الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أسقى الأسقياء السلام عليك زاهد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه Lagumu mana? Lagumu siapin sudah. Apa? Ya. Sallallahu alaihi. Kenapa? Iya. Iya. Iya sudah. Sallallahu alaihi. ألفت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان ظهورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه ظهرت في وجودها أكناف الوجود وبرزت برد العوالم بالتراث كريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى
على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفعاله بالأعداد، ولا يمل تكراره بكثرة الدلالات، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. يشرب بوجود الثقلات ولا تنتشر أسرار في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لكل سرور قد توالى بحبيب عما
الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ونرى الكون مجده وجمالا المعقوم بالحسن على مقام وتنامى في مجده وتعالى لا خلته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال ومن لما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعكل معانيه الجنان صلى الله عليه إذا انتشر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود خلقي نور صلى الله عليه فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فما فجأت هذه البشارة ونلقى بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوات الله تغشى رسلنا طيب الله واتهم الله جمعا مبتدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرفت
lillah. Subhanallah walhamdulillah. Allah, ya Allah, 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 ya Allah. Takabir roja waqtu bidulli pagi shri bil qasdi qablal mania. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah, ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Radinul muayyan bi umurin Nabi Ahmad. Radinul muayyan bi umurin Nabi Ahmad. Ya hanana bi Muhammad kalikal fadlu min Allah. Ya hanana, 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 ya hanana. Radinul muayyan biduri Nabi Ahmad. Ya hanana bi Muhammad dari kalbul min Allah. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana. أنا أصحابي السبع المثاني والرضوان كالمعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله. يا هنانا، 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 يا هنانا. ظهر دين المؤيد بدون محمد. ظهر دين المؤيد ya hanana bi Muhammad dalikal fadlu bi Allah. Ya hanana, 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 ya hanana.
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمر بتبليغه لخلقه من خلقه ونفله عبد أرسله الله بالعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وتلقى به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه سراجا وقمرا منيرا ولا أعظم من الذي تقرب الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلاة وأجمعها والتحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في رعاة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتسم بها الروح المصلي عليه صلاة يتسم بها الروح المصلي عليه صلاة يتسم بها الروح المصلي عليه وينبسط في قلبه نور سر تعلقه وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتخيروا الظلال الشرف الأصلي بوجهه وحبه ما عثر الأكوان في نشر ذكره أو نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا اللهم صل وسلم فحين قرب والغد هذا الحبيب على الذي السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود إليه على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله سبحان الله والحمد لله والقدرة كشفت هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الذور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المصعود ومشاركة لا في هذا السمات الممدود فعذرت بتوفيق الله اشتتها مريم وسيدتها آسيا ومعهما من الخلعين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور على عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الصلوات عليك ويا نبي سلام أسرق القلوب فيها في وجود المصطفى وليالي الكون أنس وسرور قد بياك ويا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك فقره يا ذا المكان فمزار اليمن الله واستبينوا بجمالي فخفي الحسن تفرق يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك ولا البشرى بساكن مستمر ليس ينفع حيث دينا طال جمع الفقر المراد يا نبي يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك وليرضي كل عبد جل أيام سرورها إذ حوانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول عليك يا حبيب سلام صلوات عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نصعا مرحبا
Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li ya Allah nartaji minka syafa'ah ya Allah inda rabbil alamin ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bimarkatil hadi Muhammad ya Allah nartaji minka syafa'ah ya Allah li jamil hadirina ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Hadratal muhtaromin, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus tumatan panjenenganipun guru kita Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Mukhlasin. Mugi-mugi abayahi sehat wal afiah, panjang umur fi taatillah. Yang saya muliakan Bapak Yai Tamrin, yang saya muliakan Bapak Haji Sunardi, Bapak Haji Mansur selaku pembina daripada Majelis Nurul Mustafa, yang saya muliakan Bapak Haji Hambali, Bapak Haji Yusuf, Pak Haji Mustang, dan yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami tung panjenengan sedoyo. Dan tak lupa kepada seluruh jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Nurul Mustafa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka dzikra Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita semua di majelis ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadah pada malam hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku khadimul majlis, pelayan majlis di dalam ini, yaitu pelayan panjenengan di Majelis Nurul Mustafa ini, mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi panjenengan
dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu atas sedekah-sedekah buah-buahan, mungkin juga apalagi snack dan lain sebagainya. Semoga apa yang panjenengan sedekahkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua kalinya saya selaku khatibul majelis dan mewakili seluruh pengurus mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kekhilafan dari kami. Oleh maka dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum majelis ini kita sempurnakan dengan ta'lim, perlu saya informasikan kepada panjenengan sedaya bahwasannya kami mempunyai agenda yaitu namanya Safari Maulid. Safari Maulid yaitu Majelis Maulid wa Ta'lim Milenial Bumi Etam. Alhamdulillah sudah opening kemarin di Pondok Pesantren Al Izzah pada tanggal 1 Rabiul Awal. Alhamdulillah yang kedua ini perlu saya sampaikan kepada panjenengan sedaya bila mana ada kesempatan waktu, ada kesehatan, ya ada kesempatan waktu, monggo sarang-sarang hadir di majelis kami yaitu majelis Maulid wa Ta'lim Milenial Bumi Etam yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober bertempat di Kampung Banyumas yaitu Masjid Baitus Salam, yaitu dilaksanakan setelah sholat Isya. Perlu saya ulangi kembali bahwasannya menghimbau undangan kepada panjenengan sedaya yaitu Safari Maulid daripada Majelis Maulid wa Ta'lim Milenial Bumi Etam yang insya Allah dilaksanakan pada 1 Oktober hari Ahad malam Senin yaitu di Kampung Banyumas Baitus Salam. Semoga kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah dan bisa hadir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang mulia, mari kita sempurnakan majelis kita ini pada malam hari ini yaitu dengan mau'izatul hasanah yang mana akan disampaikan oleh panjenenganipun Abah Yai Muhammad Mukhlasin waqtal so tempat kula sumanggahaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Akhinal Karim, Ibnul Karim, Al-Ustadz Muhammad Wufron, Khatibul Majelis, beserta ayahanda Bapak Yai Haji Muhammad Tamrin, kemudian orang tua kita Pak Haji Mansur, Pak Haji Nardi, Pak Haji Anto, dan semuanya yang hadir, Bapak Ibu hadirin wal hadirah. Alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama ikroman wa ta'ziman, memuliakan, mengagungkan dengan lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau patut, pantas, bahkan wajib kula panjenengan untuk hormat, untuk memuliakan lahiri Kanjeng Nabi. Sebab adanya Kanjeng Nabi itu menjadi asbab adanya kita semuanya. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Andai kata-kata Allah,
bukan sebab karenamu, aku tidak akan menciptakan cakrawala dan isinya ini. Jadi kula panjenengan, Bapak Ibu, adik-adik maujud di dunia ini asbab wujudnya junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila pantes kalau kula panjenengan setiap Rabiul Awal itu mengadakan peringatan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang sing kula sampeyan wong biasa itu ada yang kalau hari kelahirannya di ulang tahun. Nek sing selamatan, ada yang ke pundi kafe, ada yang macam-macam lah. Apa caranya? Meringati lahirnya fulan, meringati ulang tahunnya anak. Itu yang bukan sopo-sopo, bukan siapa-siapa kita. Apalagi ini memperingati Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin. Pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul. Tentu lebih patut, lebih pantas, lebih layak, bahkan wajib kula panjenengan untuk sama-sama memperingatinya dengan satu harapan. Satu, kalau kula panjenengan maulid, sholawatan, tumbuh semakin besar rasa mahabbah cinta kita datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tentu harapannya orang-orang kayak kita ini sing pas-pasan amal ibadah. Sing kalau ditimbang terlalu sedikit bobot nilainya amal ibadah kita dibanding dengan luputnya salah dosa kita. Kalau kemudian kita mengharap syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi, khuyyirtu. Suatu hari aku ini disuruh milih ayyakuna ayyathula nisfu ummati ayyathula nisfu ummati al jannah. Separuh umatku masuk surga wa baina syafa'ah, dan atau antara untuk memilih bisa memberi syafaatnya kepada umat. Kanjeng Nabi kon milih Muhammad, milih separuh umatmu masuk surga atau milih kamu bisa memberi syafaat kepada umatmu. Alhamdulillah, Kanjeng Nabi itu Nabiur Rahmah, Nabi yang welas asih, Nabi yang penuh cinta kepada umatnya. Yang dipilih yang kedua, nopo? Bisa memberi syafaat. Kok coba Kanjeng Nabi itu milihnya yang pertama? Apa yang pertama? Separuh umatnya masuk surga. Kalau separuh umatnya masuk surga, berarti separuh yang lainnya kemana? Masuk neraka. Nah, kalau kemudian separuh masuk surga, separuh yang lainnya masuk neraka, kira-kira kita masuk yang mana? Ibu, kira-kira umpama Kanjeng Nabi itu milih, ya Allah, aku milih separuh umatku masuk surga, resikonya separuh yang lainnya masuk neraka. Kira-kira sampean ikut yang separuh masuk surga apa masuk neraka?
Ya, masuk surga ora pantes, masuk neraka ora kuat. Ya. Seperti kata Bu Nawas tuh ya. Ilahilas tulil firdausi ahla wala akwa alan naril jahimi. Duh, ya Allah, aku ini kalau dimasukkan surga enggak pantas, cara bahasa kita orang kilo ora potongan lah. Delok potongane blas ora pantes nek dilebokne swarga. Tapi kalau dimasukkan neraka tidak sanggup atau enggak kuat. Makanya Kanjeng Nabi milih yang separuh umat, milih Kanjeng Nabi bisa mensafati umatnya. Kenapa? Lakinnaha a'amu wa akfa. Sebab kalau pilihannya Kanjeng Nabi itu syafaat, jangkauannya untuk masuk surga itu lebih umum, lebih banyak. Bahkan kata Kanjeng Nabi, ataraunaha, kamu anggap syafaat itu lil mu'minina muttaqin, untuk orang-orang yang mukmin, yang muttaqin lah kata Rasulullah. Enggak. Terus untuk siapa? Lil mutnibinal khotiina. Syafaatku itu untuk umatku sing kakean dosa. Umatku yang banyak salahnya. Ya wis kaya kula jenengan ngeten iki lho. Diandalni salate enggak bisa. Diandalkan sedekahnya enggak bisa, ya kan? Diandalkan puasanya enggak bisa. Diandalkan baca Qur'annya enggak bisa. Sampai baca Quran sama baca HP banyak mana? Ya kan? Sopo ngomong-ngomong, baca Quran sama angkat tangan ya, kata wae buah sak keranjang itu ya. Terus nggak ada potongan ya kan? Kalau kita nengok ke belakang amal-amal kebaikan kita itu, mana yang patut kita banggakan? Sholat. Kalau ngomong sholat, tidak usah khusyuknya, kadang syaratnya, rukunnya. Ya. Apalagi kalau sampai khusyuknya. Wong sholat iku mestine kalau duduk tahiyat itu baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullah. Lah sing diwaca kok malah iya kana butuh iya kanas. Nah, ini saking khusyuknya ya kan. Rakaat sampai lali. Iki sudah dapat 2 atau 3? 3 apa 2? Kanjeng Nabi tahu banget kalau umatnya niku macam-macam. Tahu umat ini ku wong-wongi kaya kula jenengan. Sing kon jamaah sing abot, ya. Salat abot. Enek sing ngomong salat enteng. Salat ini abot apa enteng to, Bu? Enteng. Ya. Taman kalau salat hayya 'alas shalah sampai nyekel HP, pas lagi main HP, kira-kira berhenti sampai selesai adzan kemudian sholat, apa tetap lanjut main HP? Lanjut, ya kan? Ya kan? Abad. Apalagi kalau subuh. Eleh. Ya kan? Tahajud. Guys, bukan tahajud, takajud. Ya. Paling les kepepet anake loro atau anake mau daftar polisi baru tahajud, ya kan? Selesai hajate, selesai juga alhamdulillah. Oh ngono alhamdulillah ya beda. Wis belas ora memper lek kula jenengan niku. Cara karena sebab amal salat, amal puasa, amal napa jenenge sedekah misalnya. Amal infak umpamanya wis ora belas ora masuk nol ya kan. Itulah kenapa Kanjeng Nabi niku yang dipilih syafaat. Sebab dengan syafaat asal umat sing boten musyrik, ya.
asal umatnya yang tidak syirik. Mungkin saja nanti sebab dosanya itu oleh Allah nebus kesalahan dosanya di neraka, tapi sak mungkin Kanjeng Nabi hadir, Kanjeng Nabi rawuh mensyafaati kula panjenengan. Amin Allahumma. Ha niku untunge dadi umat Kanjeng Nabi. Jadi walaupun model-model orang kayak kita niki walau belum sempurna sholatnya, ibadahnya, puasanya, harapan selamat masuk surga itu ada. Amin Allahumma. Pokok syarate kula panjenengan jangan sampai berbuat syirik. Sehingga harapannya kula panjenengan maulid Nabi, sholawatan, itu berharap banget nanti mendapat syafaat. Sebab di yaumil masyar utamanya, ketika kula panjenengan dibangkitkan dari kubur, di mana tempat namanya masyar. Masyar itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya, tempat yang lapang, tempat sing ombo banget, tanpa ada tepian, tanpa ada tepinya. Saking ombone, saking luasnya. Tidak ada apa namanya? Atapnya. Itu semua manusia dikumpulkan dari mulai Nabiullah Adam sampai orang yang paling akhir. Dikumpul nih dadi siji tumplek blek. Lanang wedok enom tuwek kabeh kumpul, tiang mulai Nabi Adam sampai orang yang paling akhir. Berapa banyak jumlahnya? Hanya Allah yang mengetahui berapa banyak jumlahnya. Terus kemudian matahari niku ditempatkan di atas kepala niku panjenengan. Itu tidak lebih 1 dirok. Anggaplah 1 dirok itu dipakai 1 atau 2 meter. Matahari itu loh nggak jauh dari kepala kita. Semua orang mulai Nabi Adam kumpul sampai orang yang paling akhir dalam keadaan telanjang bulat. Bahasa Inggrisnya udo blejet. Kabeh udo, gak enek sing gawe sarung, gak ada yang pakai celana, gak ada yang pakai baju, gak enek sing pakai songkok, pakai topi. Semua dalam keadaan telanjang. Sampai putri Rasulullah Siti Fatimah radhiyallahu anha itu tanya, "Ya Rasul, apa nanti nggak malu? Kalau semua orang laki perempuan kumpul jadi satu terus dalam keadaan telanjang?" Kata Rasulullah, "Fatimah, hari itu nanti orang sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Wis ruwet karo urusane dhewe. Wis gak mikir karo urusane wong. Apa meneh dadak ndelok teke wong, ya kan? Wis gak enek mikir niku, wis ruwet hidupnya itu masing-masing. Bingung semua orang. Dan waktunya itu bukan 1-2 hari, Pak Bu. Niku mulane sing diarani syafaatul utsma. Syafaat Rasul yang paling agung itu ya itu. Disinilah nanti tempatnya. Semua nabi-nabi Rasul niku Pak Bu, itu diberikan otoritas doa, setiap doa langsung dikabulkan oleh Allah. Termasuk Rasulullah. Nabi-nabi, Rasul-Rasul semuanya itu doa itu pernah dipakai. Tapi tidak dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dieman-eman, disimpen, nanti untuk di yaumil kiamah. Damel apa? Damel ndongakne kula panjenengan. Untuk mensyafaati kita semua. Sampai segitunya sayangnya Kanjeng Nabi datang kula panjenengan. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Ibrahim, kabeh duwe donga sing top chair. Itu sudah dipakai semua di dunia. Kecuali junjungan Nabi kita Muhammad SAW, dungane disimpen, mau dipakai untuk nanti di yaumil kiamah. Tingginya fati umatnya. Semua orang panik sampai nemoni sinten Kanjeng Nabi, Adam. Mbah Adam, panjenengan itu orang tua kami semua. Terus, tolonglah berdoa kepada Allah.
Mintalah kepada Allah agar Allah segera memberikan keputusan. Kami wis gak sanggup nunggu kayak gini. Wong diriwayatkan keringetnya orang itu ada yang sampai dengkul, ada yang sampai pusat. Keringetnya orang itu ada yang sampai leher. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri-sendiri. Terus koyok nopo keadaan seperti ini. Saat niki kemarau berapa bulan nggak hujan, awan panas sepol. Sampai metu coba nggak gaya kelambi gitu di luar itu, panas-panas siang itu. Kayak apa panasnya? Semua orang dalam keadaan situasi yang sangat panik. Sampai sambat ngadep datang Nabiullah Adam alaihi wasallam. Ken donga panjenengan berdoa kepada Allah. Kula pun boten sanggup menghadapi seperti ini. Bahkan apa? Di antara ucapan umat manusia pada waktu itu, kalaupun toh ya Nabiullah Adam alaihi wasallam orang tua kami, andai kata pun Allah memberikan keputusan saya harus masuk neraka, itu lebih baik daripada kami nunggu dalam ketidakpastian. Lengen ini ning padang mahsyar niki urung jelas nasibe. Kula sampean napa ning swarga, apa ning neraka, niki nunggu. Jenenge nunggu ini kan perkara yang paling membosankan. Sampai nunggu lho ceramah kula jam piro rampunge bosen kok ya kan. Apalagi sampai nunggu di mahsyar keputusannya. Napa jawab Nabi Adam? Anak-anak cucuku, kalian jangan minta kepadaku. Suruh berdoa kepada Allah, aku tuh malu kalau suruh berdoa sama Allah. Kenapa? Sebab seumur hidupku aku pernah berbuat salah. Napa salah Nabi Adam? Makan buah khuldi. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam, Hawa, kamu tinggal di surga, makan minum apa saja, silakan. Yang penting kalian berdua jangan sampai mendekati pohon khuldi ini. Deket aja nggak boleh, apalagi sampai metik buahnya dimakan. Karena tipu muslihatnya iblis, Adam dan Hawa makan buah khuldi. Itu menjadi asbab keduanya dikeluarkan dari surganya Allah Ta'ala. Terus bagaimana kami ini? Mbah, sudah sana, kamu cari. Ada nabi-nabi kekasihnya Allah. Di antaranya Ibrahim alaihi wassalam. Akhirnya kula jenengan bareng-bareng goleki berhari-hari, berbulan-bulan untuk bisa menemui Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim dongane nggih padha jawabane. Nah, kamu semua anak-anak cucuku jangan kamu minta kepadaku untuk berdoa kepada Allah. Kenapa? Seumur hidupku aku pernah 2 kali berkata bohong. Nyun sewu, kira-kira jenengan seumur hidup tuh berapa kali berkata bohong? Berapa kali banyak, Bu? Berkali-kali? Rasa seumur hidup sehari ulah lali ping pira le ngapusi ya kan? Saking banyaknya. Nabi Ibrahim itu cuma 2 kali. Nggih. Yang pertama ketika membongkar patung-patungnya Raja Namrud. Ditanya, Ibrahim, kamu ngerusak Tuhan kami ya? Kata Nabi Ibrahim, enggak, itu loh yang rusak kampaknya ada di patung yang paling besar. Padahal yang rusak aslinya Nabi Ibrahim. Itu bohong yang pertama. Bohong yang kedua, ketika Nabi Ibrahim ingin menyelamatkan istrinya. Sinten coba yuk, istrinya Siti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya 2 istri. Istri yang pertama Siti Sarah, istri yang kedua Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim ingin menyelamatkan istrinya, sebab Nabi Ibrahim itu hidup di zaman Raja Namrud yang bolim. Salah satu keboliman Raja Namrud niku, kalau melihat ya orang perempuan yang cantik dan punya suami,
niku mesti ditaksir dan diminta sama Raja Namrud. Kalau cuma ngelihat gadis cantik, belas ora naksir. Ngelihat janda cantik, belas ora doyan. Tapi kalau ngelihat perempuan masih punya suami kok cantik, wah niku senengane Raja Namrud. Nah, Nabi Ibrahim ingin menyelamatkan istrinya dari bolimnya Raja Namrud, keluar dari negaranya, pas di pintu perbatasan, ketemu dengan polisinya Raja Namrud, ditanyain, ini siapa Ibrahim? Kalau beliau mengatakan, ini istriku, pas dirampas. Maka kata beliau, ini adikku. Itu padahal ucapan seperti itu, kalau menurut ukuran syariat, demi dan untuk menyelamatkan kehormatan, itu dibolehkan. Dosa tapi yang dimakfu. Tapi Raja Nabi Ibrahim tidak mau, ya kan? Ketika di akhirat merasa malu karena pernah berbuat atau berkata bohong. Kalau tidak bohong, istrinya diambil sama Raja Namrud. Sebab kebiasaan Raja Namrud tadi seperti itu. Lek delok cahayu gadis gak seneng. Delok rondo gak duwe bojo ayu gak seneng. Tapi lek delok wong wedok ayu menik-menik apa maneh? Glowing. Ibu goyo kakek-kakek. Hah? Iku disenengi karo Raja Namrud. Makanya kalau ada orang laki-laki kok seneng ngerusui bojone wong, itu ada kemungkinan silsilah nasabe itu lek diurut munggah, iku ketemu karo Raja Namrud. Ya iki turune Raja Namrud terus wong dibojo dijaraki ya. Tapi mboten enten mriki amin Allahumma amin. Kata Nabi Ibrahim, sana kamu. Ada kekasihnya Allah siapa? Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin. Penghulunya Nabi, penghulunya para Rasul. Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya Nabi dan Rasul. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya semua kita ngadep kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mendengar permintaan umatnya, mendengar tangisan umatnya, rintian umatnya, Kanjeng Nabi wis gak seranten langsung sujud. Dalam sujudnya apa yang diucapkan? Ummati, ummati, ummati. Selamatkan umatku ya Allah. Selamatkan umatku ya Allah. Itu yang dinamakan dengan syafa'ah al-udma, yaitu syafa'ah yang paling agung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muga-muga kula panjenengan yang hadir malam hari dapat syafaatnya Rasulullah. Nggih. Barokah syafaate Kanjeng Nabi yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Berkah syafaate Kanjeng Nabi, selawat datang Kanjeng Nabi, nopo kemawon hajat kita semua diijabah dikabul oleh Allah. Berkah selawat syafaat Kanjeng Nabi, nggih. Kedua orang tua kula panjenengan semua diangkat derajatnya oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, orang maulid Nabi niku salah satu hikmahnya belajar niru dateng akhlake Kanjeng Nabi. Nggih. Sebab sebaik-baik contoh teladan akhlak itu ada pada diri Rasulullah. Dan Rasulullah itu menjadi contoh, bukan sesuatu yang aneh. Kenapa? Sebab Kanjeng Nabi niku juga sama-sama dengan kita. Maksudnya sama bagaimana? Beliau juga manusia. Muhammadun basar, walaisa kal basar. Kanjeng Nabi Muhammad itu yo manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Podo-podo menungsone, ning menungso sing luar biasa. Kayak napa contohnya? Podo-podo watunya, sama-sama batunya, tapi kan nilai batu itu kan tingkatannya beda-beda.
Kados Pak Ajir Nardi juragan batu ya toh. Yo enek batu kerikil, enek batu gunung, enek batu napa? Batu ake. Ini batu ake ini termasuk singgadan kula termasuk api nih ya nggih. Nggih. Niki iso ditukokne batu gunung sak truk niki Pak Ji ya nggih. Podo-podo batunya sama-sama batunya tapi kualitasnya berbeda. Kanjeng Nabi nggih ngoten nggih, satu sisi beliau sebagai manusia. Kita makan, Kanjeng Nabi makan apa mboten? Makan. Cuma bedanya apa? Kalau kita itu makan kadang nggak ndelok wayah. Wis wareg mangan maneh. Sudah makan ada bakso ting 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 mangan maneh, ya kan? Nanti bakso belum lama nggak selesai lewat ada dawet lewat ting 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 tuku maneh, ya kan? Kalau Kanjeng Nabi niku beliau tidak makan terkecuali dalam keadaan beliau lapar. Ayo kula jenengan kan bolak balik mangan, ya kan? Apa maneh musim Maulid enten iki ya? Nggih. Apa meneh dadi wong NU wes, nggih. Bojone meteng, slametan. Anake lahir, slametan. Anake sunatan, slametan. Anake mantu, slametan. Kredite lunas, slametan, kan. Maka slametan ya, nggih. Kula panjenengan tidur, kula panjenengan sare. Apa Kanjeng Nabi enggak tidur sare? Sare. Sama. Tapi bedanya Pak Bu, kalau Kanjeng Nabi itu sare, Kanjeng Nabi itu tidur, beliau cuma memejamkan mata, hatinya tidak pernah tidur, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur, matanya terpejam, tapi hatinya terbangun dan terjaga untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan kok tidur, salat lho. Iso lali gak eling karo Gusti Allah. Kok kita dalam keadaan tidur, dalam kondisi sholat itu loh, kadang-kadang sampai nggak ingat Allah. Sing inget angsuran, ingat apa mana emang? Jemuran, ingat apa? Bayar arisan, terus macam-macam. Itu kita dalam keadaan sholat, apalagi tidur, belas ora eling apa-apa, ya kan? Jadi kalau kita tidur tuh wis pokoknya saat ini, saat pikiran, saat saat motone kabeh merem bleksek. Serai eling apa-apa, ora apa-apa, ora ngerti ndi. Itu kalau kita. Kanjeng Nabi tidur sare, iya, matanya terpejam, tapi hatinya tidak pernah lupa dan lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sami lek sifat-sifat basyariahnya. Kula panjenengan meludah, Kanjeng Nabi juga meludah. Tapi tetap beda kualitas ludahi Kanjeng Nabi kalau ludahi kula panjenengan. Ketika suatu hari saat hijrah, Kanjeng Nabi didampingi sahabat tercintanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Di tengah perjalanan mau bermalam untuk sementara waktu dari dan menyelamatkan dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Nah, untuk memastikan dalam gua betul-betul steril dan aman, Sayyidina Abu Bakar minta izin, ya Rasul, saya minta izin dulu masuk untuk memastikan di dalamnya itu aman. Nggak ada binatang, melata, dan seterusnya. Silakan, ya Abu Bakar. Masuk Abu Bakar, Pak Bu. Karena ini memastikan yang mau masuk ini Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, nggih. Abu Bakar itu sampai dinding-dinding digerayai, dinding-dindingnya gua. Memastikan ada lubang-lubang itu dipastikan. Ternyata ada di antara lubang itu enten kalau jenggingi. Napa jenenge dintup lah tangan Sayyidina Abu Bakar. Sakit, yo sakit Pak Bu. Wah, Abu Bakar itu juga sama kayak kula panjenengan manusia pada umumnya. Pucet keluar dari pintu gua. Ditangkleti kali Kanjeng Nabi. Napa sampean kok pucet Abu Bakar? Apa sampean sedih meninggalkan Madinah? Mboten Kanjeng Nabi. Terus kenapa kok susah? Enggak apa-apa, saya enggak susah. Niku hebati dulu sahabat niku.
Sampai loro dintup kalau jengking gak gelem ngaku. Kenapa? Saking takut kalau itu menjadi beban merepotkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda lek kula jenengan to, susah sithik update status, ya kan. Anake ning puskesmas dipoto, update status, pamer-pamerne ya kan. Padahal lek napa Islam niku lho, lek susah niku kon ndelikne. Kalau susah, kena musibah, kena ujian, diem ya. Sebisa mungkin jangan sampai orang lain tahu. Tapi lek seneng, oleh rezeki, oleh pangkat, oleh kedudukan, anaknya lulus jadi polisi, jadi dokter, suruh cerita. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Suruh cerita kalau dapat nikmat. Nah, iki ora. Lek susah cerita karo tonggo, lek seneng menengai ya kan. Zaman biyen boten lek susah niku sampai didesa sama Rasulullah. Kenapa? Abu Bakar, kamu kok wajahmu kok murung, kamu kok keringetan, kamu kok kayak orang sedih. Nggih sakit wong dintup kalau jengking. Tapi saking Kanjeng sinten Abu Bakar ajrih takut khawatir kalau cerita itu membuat sedih hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saking wis gak kuat ngempet akhirnya cerita. Saya tadi dintup kalau jengking ya Rasulullah. Mana? Tangannya ditunjukkan. Akhirnya apa? Beliau baca doa, kalau bahasanya kita tuh disembur, diludahi, seketika bekas apa tadi sengatan kalajengking, darahnya mampet, yang bengkak juga seketika hilang bengkaknya. Niku ludahi Kanjeng Nabi. Sampean yung ludah, tapi kualitas ludahi sampean gak koyok ludahi Kanjeng Nabi. Kok enek sikil dintup kalau jengking, lek Kanjeng Nabi yang nyembur sembuh, lek sing nyembur sampean malah tambah nemen ya kan. Niku kualitasnya. Muhammad dan Basar sami. Kados kula panjenengan. Ya beliau makan, ya beliau minum, ya beliau istirahat. Ya beliau melakukan sebagaimana umumnya manusia. Tapi nilai plusnya, nilai baiknya, itu mendominasi seluruh aspek kehidupan Rasulullah. Ajeng sampean tingali nopo nih? Namanya belum ada Pak Bu, mulai Nabi Adam sampai dengan lahirnya Rasulullah, orang dimanapun juga yang punya nama dengan nama Muhammad. Nggak ada. Jadi nama Muhammad itu asli, pure. Itu ilham dari Allah Ta'ala. Lek nama ini kalau jenengan kan mesti copy paste. Ini nggak jenengi mau kelasin, akeh sak pirang-pirang. Enak jenengi Muhammad Gufron kata. Jenengi sapa kula jenengan? Enggak ada yang namanya asli. Nama sendiri enggak enek tunggali, mesti enek tunggali. Tapi lek Rasulullah namanya itu pure. Belum ada orang yang diberi anaknya itu nama dengan nama Muhammad. Terus nama Muhammad itu unik, Pak Bu. Muhammad itu artinya kan manusia yang terpuji. Ya. Jadi wong kafir niku lek ngomel-ngomel, lek misuh-misuh teng Kanjeng Nabi niku asline bingung. Ya kan? Muhammad artinya kalau bahasa Indonesianya orang terpuji. Misalnya mau maki-maki Kanjeng Nabi wong kafir, bingung. Hai, orang terpuji, kamu bangsat. Lah mosok orang terpuji kok kamu bangsat? Niku saking dibuat bingung orang-orang kafir itu kalau ketika mencaci, mencela junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari nama saja sudah dipilihkan sebaik-baiknya nama. Lek kula jenengan lek kagungan putra, lek lanang dawuh Kanjeng Nabi menawa punya putra laki-laki mbok yao. Salah satunya itu dikasih nama Muhammad. Soal burine apa monggo kersa mawon. Sing penting ning ngarepe enek jenenge Muhammad atau jeneng Ahmadnya.
Dari segi postur tubuh, Kanjeng Nabi, nggak usah ditanya. Postur tubuh yang paling ideal itu ada pada diri Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu kalau berdiri, niku pantes orang yang tingginya agak kelewatan, kok jejer Kanjeng Nabi, orang yang tinggi sebelahnya kelewatan tadi itu, nggak terlalu kelihatan tingginya. Kalau ada orang yang pendek, kok jejer Kanjeng Nabi, itu nggak terlalu kelihatan pendeknya. Niku dari segi postur tinggi dan pendeknya Rasulullah. Kalau Kanjeng Nabi niku jejer karo wong lowemu, nggih, orang guemu, kalau ditimbang sampai glek, kan? Niku wong sing lemu enggak patek ketok terlalu gemuk. Kalau Kanjeng Nabi jejer karo wong sing kuru banget, wong sing kuru niku lek jejer Kanjeng Nabi enggak terlalu kelihatan kurusnya. Loh, itu kan ideal banget. Lek kula jenengan ini kan enggak ideal. Lek lemu kelemon, ya. Lek kuru kekurusan ya. Lek dhuwur keduwuran, lek pendek kependekan. Kanjeng Nabi dari segi postur tubuh sangat ideal sekali. Sehingga beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Arab itu di zamannya ketika beliau belum diangkat menjadi nabi, jadi rasul, itu sudah dipuji-puji oleh orang Arab. Sebab akhlaknya, tutur katanya, termasuk badannya yang ideal, wajahnya yang tampan rupawan. Jadi lek nabi niku mesti ganteng, walaupun kalau pas sekolah dulu kan kita diceritakan, siapa nabi yang paling ganteng? Nabi Yusuf. Padahal semua nabi ini mesti ganteng. Malah nek uang kok ngaku-ngaku nabi kok wong elek, mesti ketok nabi palsu nih kan. Kok nabi kok elek kan? Nabi ini mesti ganteng. Semua nabi, mulai Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Musa, Isa, Ibrahim, dan seterusnya. Akhlaknya, ibadahnya, semua ideal ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau panjenengan, ya sebagai manusia biasa, tapi tetap punya itikat baik, belajar berproses untuk meniru akhlaknya Kanjeng Nabi, meniru ibadahnya Kanjeng Nabi, meniru aspek-aspek yang tentunya kalau panjenengan tidak ada yang paling baik untuk bisa ditiru kecuali junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga sekali lagi kita semua dengan berkat selawat, berkat maulid Nabi pada malam hari ini, hajat-hajat kita semuanya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jika ada keluarga kita yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Mudah-mudahan jika ada kesulitan-kesulitan hidup kita, keluarga kita, saudara kita diangkat kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya sekaligus sebelum saya tutup menegaskan apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Gufron. Monggo yang tadi beliau sampaikan ada namanya Majelis Maulid dan Sholawat ya. Majelis Maulid dan Sholawat Milenial Kota Balikpapan. Jadi begini Pak Bu, saya ceritakan sebentar nggih. Kronologisnya, asbabul wurudnya, kejadian didirikannya majelis ini sebenarnya memang kami prioritaskan dan utamakan untuk putra-putri Bapak Ibu semuanya. Walau tentu namanya majelis tidak menghalangi orang tua. Bapak Ibu ya monggo tetap. Tapi kami sangat berharap, ayo putra-putri kula panjenengan sing wis SMP, SMA ya, yang sudah kuliah dijak bareng-bareng. Kenapa? Karangjuang dan Balikpapan secara umum itu belum terurus secara baik generasi anak-anak muda-muda kita. Dan ini sangat amat memprihatinkan. Kenapa? Kemungkinannya itu sangat besar. Satu, kalau anak-anak kita tidak kita jaga, tidak kita selamatkan, tidak kita
berikan wadah majelis-majelis. Sementara kan nggak semua anak kita itu masuk ke pesantren, ya. Biasanya habis ngaji sudah hatam Iqra, sudah lulus SD ya sudah wis pray wis gak ngaji maneh. Nah, akhirnya apa? Ada kemudian beberapa persoalan. Satu, putra-putri anak ibu sekolah. Mungkin di SMP, di SMA, sekolahnya bagus, ya kan? Tapi dilalah kersane ngalah, di sekolah itu ada namanya kegiatan kerohanian Islam. Bahasa singkatannya itu rohis. Terus dilalah kersane ngalah lagi, yang membina kerohanian Islam itu biasanya orang-orang di luar daripada kelompok dan golongan kita. Maka jangan kaget, anak yang awalnya nggak mau sholat, terus rajin sholat. Tapi ada yang aneh dan beda dari keluarganya. Celananya mulai diketok, ya kan? Jadi cingkrang, ya kan? Terus si SMA kelas 1 wis ngingu jenggot, ya kan? Walaupun bagus saja ngingu jenggot ya. Sebenarnya bukan masalah jenggotnya, tapi itu indikasi, Pak Bu. Indikasi ada sesuatu yang aneh yang Bapak Ibu harus perhatikan. Oke? Oh, udah tersinggung harus ya. Itu jenggot ya. Ya. Nah, itu ciri-ciri tandanya. Mulai cara sholatnya pun mulai berubah. Ya kan? Biasanya berdirinya biasa. Ini luar biasa berdirinya. Sampai mekangkang-mekangkang gitu ya kan. Nah, awas itu. Nanti bapak ibunya yasinan, bapak ibunya sholawatan, bapak ibunya tahlilan, itu bisa dikafir-kafirkan sama anaknya sendiri. Dan itu sudah banyak buktinya di Balikpapan. Kan? Dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, banyak orang tua menangis sebab anaknya ketika bapaknya meninggal, marah-marah. Nggak boleh ditalkini, nggak boleh diasini. Sampai nyuwun sewu, enten sampai bapaknya ibunya meninggal, ya kan? Ada anaknya yang sudah ikut golongan cingkrang-cingkrang tadi itu, nggak boleh. Orang Yasin itu diusir. Keluar. Sampai apa? Yasinan itu di masjid yang untungnya nggak jauh dari rumahnya itu ada masjid. Itu sudah terjadi di Balikpapan. Ya kan? Hati-hati, sampean seneng yasinan, sampean seneng sholawatan, tapi anak putra-putri sampean nggak sampean pantau, akhirnya terjadi kecelakaan. Kecelakaan akidah itu namanya. Itu satu. Yang kedua, mungkin akidahnya aman, tapi ada sesuatu yang mungkin orang tua tidak aman. Kenapa? Pengaruh narkoba hari ini sudah tidak bisa dibentuk. Dulu narkoba itu kan hanya di kota-kota besar. Transaksinya orang-orang tertentu. Sekarang sudah sampai ke pojok-pojok kampung, di tingkat-tingkat gang-gang yang paling sempit, ya, di RT yang paling jauh dari peradaban kota, narkoba sudah merajalela. Dan orang tua tentu tidak akan mungkin mampu 24 jam mengawasi itu semua kepada anaknya. Jalan satu-satunya, kalau kemudian orang tua nggak mau mondokkan anaknya, oke. Tapi tolong titip, dengan selamatkan anak-anak, putra-putri, bapak, ibu, masukkan dan arahkan di majelis-majelis ilmu, yang akidahnya, yang golongannya masih sama dengan kita orang tua. Oleh karenanya saya berharap, jadi nyuwun sewu, lek ngurusi repot, kula niku wis repot, banget repotnya. Kula niki mulai dhuwur dereng mangsul niku, Pak. Mulai dhuwur sampai niki dereng mangsul. Tapi nyuwun sewu nggih, bukan sok peduli. Saya takut nanti di akhirat kalau itu sampai dimintai pertanggungjawaban karena saya tidak berbuat. Oleh karenanya saya mendorong Ustadz Gupron, Ustadz-ustadz yang muda, ada Ustadz Ismail, ada Ustadz Lutfi dan seterusnya. Saya bagian supporter dari belakang, cuma mohon didukung dan didorong. Putra-putri, lek pengajian Bapak Ibu wis bendino, pun puluhan tahun toh, malam Senin pertama di Masjid Baitul Salam, malam Senin kedua di Masjid Al-Karim, malam Senin ketiga Nurul Huda, malam Kamis pertama di Masjid pundi niku
Al-Mubin. Malam Senin terakhir di Masjid Raudhatul Jannah. Malam Sabtu pertama di Masjid Al-Munawar. Tapi sinten yang datang yo bapak-bapak, yang datang ibu-ibunya, anak-anaknya kemana? Inilah kenapa saya mohon maaf, bukan sok peduli, tapi saya takut kalau ini nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, sementara anak-anak kita terjadi kecelakaan akidah, terjadi kecelakaan akhlak dan moral. Oleh karenanya, yang penting kulo, Ustadz Gufron, Pak Haji Mansur, Pak Haji Nardi, beserta sesepuh-sesepuh yang lainnya, sudah memberikan wadah, mengajak dan menghimbau, minimal wis gugur kewajiban nanti di akhirat, selebihnya saya serahkan dan kembalikan kepada Bapak Ibu masing-masing. Kalau kinten itu yang bisa saya sampaikan, nanti mohon orang tua kita, Yai Haji Tamrin untuk berkenan memimpin baca doa, dan saya mohon maaf jika yang saya sampaikan kurang berkenan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit amit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geng, nanti habis doa ya. Amin ya Allah. Amin. 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 Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Go Haji. Untuk buah bisa dinikmati, nanti kalau udah habis sama ibu sudah disediakan kopek dibagi rata. Monggo panjenengan nikmati buah yang ada di depan kita ini. Nanti kalau sudah habis ada kopek sudah disediakan, nanti bawa masing-masing yang rata semuanya dapat. Oke, monggo kita sambil doa untuk zakap makanan yang disediakan oleh panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Mati. سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا
صلاة